Hello students, from this video we are going to start with a new chapter of plant physiology, that is transport in plants. First we will understand the basics of what is the meaning of transport. आता transport म्हणजे काय आणि plants मध्ये काय काय transport होतं. तर plants मध्ये बघा water is transported, food is transported, water is transported from the soil to different parts of the plant. Food is transported from the leaves किंवा photosynthetic organs to different parts of the plant. त्याच्यानंतर sap म्हणजे water plus minerals is transported to different parts of the plant. So transport in plants can be of two types. It can be a short distance transport or it can be a long distance transport. Now the short distance transport किंवा ट्रान्सपोर्ट ओव्हर शॉर्ट डिस्टन्सेस. आता ह्याच्यामध्ये काय काय येऊ शकतं, डिफ्युजन येऊ शकतं. सो शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट can take place through the processes like diffusion किंवा it can be cytoplasmic streaming, or it can also take place through active transport. Now transport over long distances. So long distance transport, it takes place through the vascular bundles, that is through the xylem and phloem. Through vascular bundles, that is through xylem and phloem. And long distance transports are also called as mass flow. मास फ्लो म्हणजे काय की खूप जास्त प्रमाणात ट्रान्सपोर्ट होतं आणि लॉंग मोठे मोठे म्हणजे रूटच्या टिप पासून रूट्स पर्यंत जर का एखादी गोष्ट ट्रान्सपोर्ट करायची असेल तर त्याला आपण म्हणतो लॉंग डिस्टन्स किंवा मास फ्लो ट्रान्सपोर्ट विच अकर्स बाय वॅस्क्युलर बंडल्स लाईक झायलम आणि फ्लोएम. आता ह्याच्यावरती एक क्वेश्चन येतो बघा, व्हॉट इज झायलम गोइंग टू ट्रान्सपोर्ट. तर झायलम काय काय ट्रान्सपोर्ट करतो, तर झायलम कॅन ट्रान्सपोर्ट वॉटर as well as minerals, water as well as minerals, and the transport through xylem is always unidirectional. म्हणजे समजा आता समजा मी इथे एक छोटासा ट्री काढलं, suppose this is a tree. तर झायलमचा ट्रान्सपोर्ट कसं होणार आहे, xylem is going to transport its water and minerals from the roots to the different parts of the plant. बरोबर. सो झायलमचा ट्रान्सपोर्ट कसा होणार आहे, रूट्स पासून प्लांट कडे वरती. सो इट इज गोइंग टू बी युनिडायरेक्शनल म्हणजे एकाच डायरेक्शन मध्ये हा ट्रान्सपोर्ट असणार आहे. अँड फ्लोएम इज गोइंग टू ट्रान्सपोर्ट फूड. पण आता असं असतं का की फूड फक्त एका ठराविक पार्टलाच लागतं. द लीव्स ऑफ द प्लांट, ह्या ज्या लीव्स आहेत झाडाची जी पानं आहेत, these leaves are preparing the food. So the food is transported to different parts of the plant. म्हणजे झाडाच्या पानापासून ते फुलापर्यंत असा पण ट्रान्सपोर्ट होऊ शकतो किंवा झाडाच्या पानापासून रूट्स पर्यंत असा पण ट्रान्सपोर्ट होऊ शकतो. सो ट्रान्सपोर्ट इन द फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल. पण मुळात फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट काय करतो, सो फ्लोएम इज गोइंग टू ट्रान्सपोर्ट द फूड. It can also carry, means this food is nothing but we can say these are organic solutes. Organic solutes. Plus phloem is also going to transport some amount of minerals. Okay, but xylem does not carry any organic component. म्हणजे xylem मध्ये फक्त मिनरल्स म्हणजे इनऑर्गॅनिक मिनरल्स आणि वॉटर एवढंच झायलम ट्रान्सपोर्ट करतो. आणि फ्लोएम काय ट्रान्सपोर्ट करतो, थोडे मिनरल्स म्हणजे झायलम कडचं वॉटर पण येऊ शकतं फ्लोएम मध्ये. सो फ्लोएम विल ट्रान्सपोर्ट ऑर्गॅनिक सोल्यूट्स अलॉंग विथ द मिनरल्स अँड वॉटर, दॅट इज सेल सॅप विच इट कॅन रिसीव्ह फ्रॉम झायलम. Okay, so now we are going to see the different, and yes, this long distance transport through vascular bundles, this process is also called as
I'm talking about this. This process is also called as translocation. काय म्हणतात ह्याला? ट्रान्सलोकेशन. आता या नावावरूनच आपल्याला कळतं ट्रान्स म्हणजे एका वेगळ्या ठिकाणी, लोकेशन म्हणजे एका वेगळ्या लोकेशनला जेव्हा फूड किंवा वॉटर दिलं जातं, देन द टर्म युज्ड इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलोकेशन. ठीक आहे. नाव in today's lecture we are going to cover some short distances of transport like diffusion, cytoplasmic streaming, active transport, facilitated diffusion. So हे आपण काही ट्रान्सपोर्टचे मेकॅनिझम्स आजच्या लेक्चर मध्ये कव्हर करणार. I'm going to erase the name of the chapter so that I can utilize the complete board. ठीक आहे. सो आता आपण बघणार आहे डिफरंट मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट्स. मीन्स ऑफ transport. So different methods of transport are, we'll broadly classify them first. There are two methods of transport. One is passive transport and second is active transport. पहिला या दोघांमध्ये आपण डिफरन्शिएट करून घेऊया. पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट जो असतो त्याला पॅसिव्ह का म्हणतात? कारण नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. आणि ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टला एनर्जी इज रिक्वायर्ड. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा दोघांमधला खूप इम्पॉर्टंट डिफरन्स आहे. Active transport takes place in the presence of ATP. म्हणजे energy in the form of ATP is required for the process of active transport. ठीक आहे. आता passive transport चे दोन वेगळे टाइप्स बघूयात आपण. Two types, diffusion and facilitated diffusion. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की ट्रान्सपोर्ट आपण बघतोय ते आपण जेव्हा हा जो मी काय तुम्हाला ट्रान्सपोर्टचा पार्ट आता शिकवते, हा ट्रान्सपोर्ट आणि जो आपण सेल मधला प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा ट्रान्सपोर्ट, ऑल दिस ट्रान्सपोर्ट इज अकरिंग बाय प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ. कारण हे आपण प्लांट मधल्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या हिशोबाने बघतोय. युकॅरियोटिक सेल म्हणजे सेल द युनिट ऑफ लाईफ या चॅप्टर मध्ये पण जो ट्रान्सपोर्ट डिस्क्राइब केलाय तो ट्रान्सपोर्ट आणि हा ट्रान्सपोर्ट सेमच असणार आहे. सो इट इज वन अँड द सेम. Okay, so I will cover over here everything related to the transport in plants. Okay, so let us start with the first point of transport, that is diffusion. Now, what is diffusion? Diffusion तर आपल्याला माहिती आहे की diffusion म्हणजे काय, की it is the flow of substances. Diffusion म्हणजे flow of substances from the region, flow of substances from the region of higher concentration to the region of lower concentration till equilibrium is established. म्हणजे असं आपण म्हणू शकतो की सबस्टन्सेस हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे मूव्ह होतात जोपर्यंत सगळीकडे त्यांचा फ्लो इक्वल होत नाही. आता डिफ्युजन जे आहे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिव्हिंग सिस्टम. म्हणजे याचा अर्थ की डिफ्युजन ला नेहमीच प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल वॉल किंवा सेल लागेलच असं काही नाहीये. लिक्विड्स और गॅसेस दे कॅन इंडिपेंडेंटली डिफ्यूज ऑन बाय देअर ओन. आता ह्याचं एक्झाम्पल जर मी तुम्हाला दिलं तर इन अ रूम wherever you are sitting, एका कॉर्नरला इन वन कॉर्नर इफ यू लिट अन इन्सेन्स स्टिक, म्हणजे अगरबत्ती जर आपण रूमच्या एका कॉर्नर मध्ये ठेवली तर
त्याचा सुवास जो असतो तो सगळीकडे पसरतो. इट इज डिफ्युजन. किंवा इफ यू आर व्हेरी हंग्री अँड यू आर नॉट ॲट होम अँड युअर मदर हॅज कुक्ड व्हेरी गुड फूड, तर as soon as you enter the house the aroma of the food is going to spread आणि आपल्याला कळतं की आज मम्मीने पावभाजी केली. So this is diffusion. So diffusion is independent of the living system, but very importantly here you will remember that diffusion is the only means of gaseous exchange in plants. Only means of gaseous exchange in plants. ह्याचा अर्थ काय होतो? प्लांट्स जे गॅसेस एक्सचेंज करतात म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड, ऑक्सिजन, हे जे असतं थ्रू स्टोमॅटा जे होतं, this is occurring only by the process of diffusion. Now diffusion can take place within the cell म्हणजे it can be intracellular. म्हणजे आता समजा हा सेल काढलाय मी, तर या एका टोकापासून सेलच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत सबस्टन्सेस डिफ्यूज होतात. जसं की आपण बघतो ना अमिबा मध्ये वगैरे फूड डिफ्यूज होतं थ्रू आउट द सायटोप्लाझम, तसंच एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत फूड डिफ्यूज होतं. किंवा इट इज द ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू अनदर, म्हणजे एका सेल कडून दुसऱ्या सेलकडे फूड किंवा मटेरियल ट्रान्सपोर्ट होतं बाय डिफ्युजन. आणि तिसरं जे आहे इट कॅन दिस इज कॉल्ड ॲज सायटोप्लाझ्मिक स्ट्रीमिंग इंट्रासेल्युलर सेल टू सेल. आणि तिसरं जे आपण बोलतोय दॅट इज फ्रॉम द लीव्स टू द एक्सटिरियर. म्हणजे जेव्हा ट्रान्सपिरेशन होतं तेव्हा ऑक्सिजन, तेव्हा वॉटर वेपर्स त्या इंटरसेल्युलर स्पेसेस म्हणजे पानाच्या मेसोफिल सेलच्या जे इंटरसेल्युलर स्पेसेस आहेत त्यातनं जेव्हा वॉटर वेपर डिफ्यूज होतं, ट्रान्सपायर होतं, दॅट ऑल्सो अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन. ठीक आहे. नाव डिफ्युजन वी हॅव सेड दॅट इट इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस. पॅसिव्ह प्रोसेस असल्यामुळे डिफ्युजन जे आहे ते खूप स्लो होतं. इट इज व्हेरी स्लो, इट इज नॉट फास्ट like active transport, it is a slow process. आता डिफ्युजनचा जो रेट असतो, आता हे तर आपण बघितलं की कधी कधी ते डिफ्युजन गॅसेस आणि लिक्विड्स म्हणजे गॅसेस आणि लिक्विड्स खूप इझिली डिफ्यूज करू शकतात, सॉलिड्स मध्ये पण डिफ्युजन होऊ शकतं. आणि डिफ्युजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिव्हिंग सिस्टम. बट इफ यू कन्सिडर अ लिव्हिंग सिस्टम, म्हणजे जर का आपण ते सेलचा विचार केला तर डिफ्युजन अकर्स थ्रू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. बरोबर. तर आता आपण हे बघणार आहोत की डिफ्युजनचा जो रेट आहे म्हणजे रेट ॲट विच द डिफ्युजन अकर इज डिपेंडिंग ऑन व्हॉट ऑल फॅक्टर्स. सो लेट अस सी दॅट. लेट मी जस्ट इरेज दिस. The diffusion rate is depending on what all factors. So diffusion rate, it depends upon the size of diffusing particles. Size of diffusing particles. It also depends upon the temperature. It also depends upon the external pressure. And if you are talking about the cell, then diffusion rate, it depends upon the permeability of the membrane. Permeability of the membrane. इथे आपण कुठल्या मेम्ब्रेन बद्दल बोलतोय? We are talking about the plasma membrane. की ते डिफ्युजिंग पार्टिकल्सला जाऊ देतंय की नाही, त्यांच्यामधून ते पास होऊ देतंय की नाही, याच्यावरती डिफ्युजनचा रेट अवलंबून असेल. जर का प्लाझ्मा मेम्ब्रेननी पार्टिकल्सला जाऊ दिलं तर डिफ्युजन रेट फास्ट होईल आणि जर का नाही जाऊ दिलं तर डिफ्युजनचा रेट स्लो होईल. आता हे कशावर अवलंबून असतं बरं? की प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या कपॅसिटीवर अवलंबून असतं. म्हणजे आता सपोज मी हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काढला, ड्रॉइंग ओव्हर हियर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. Now you know that this is a phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. आता यातनं
आता हे एक लक्षात घ्या की हे जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं मी स्ट्रक्चर काढलंय सेल मेम्ब्रेनचं, दिस इज सेम इन ऑल द सेल्स. म्हणजे इट इज सेम इन द बॅक्टेरिया, सेम इन द प्लांट, सेम इन द ॲनिमल. हे स्ट्रक्चर तर तसंच राहणार आहे. आणि आता हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन कुठल्या कुठल्या पार्टिकल्सला स्वतः म्हणून पास होऊ देईल. सो इट विल अलाव, दिस प्लाझ्मा मेम्ब्रेन विल अलाव द लिपिड soluble particles to pass in easily. आरामात लिपिड सोल्युबल पार्टिकल्स जातील का? कारण ही लिपिड बायलेयर आहे. दिस इज द फॉस्फेट अँड दिस इज द लिपिड. बरोबर. दिस इज हायड्रोफोबिक, दिस इज हायड्रोफिलिक. सो नॉन पोलर मॉलिक्युल्स पण इझिली पास करतील. लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स, नॉन पोलर पार्टिकल्स किंवा स्मॉलर मॉलिक्युल्स कॅन इझिली डिफ्यूज आउट. म्हणजे जर का एका कॉर्नरला म्हणजे सेलच्या आतमध्ये जर का कार्बन डायऑक्साईड खूप जास्त झाला, प्लांट रेस्पायर करतो तेव्हा, तर this carbon dioxide molecules being non-polar they can easily diffuse. कारण कार्बन डायऑक्साईड आत जास्त आहे आणि बाहेर कमी आहे. सो आरामात हे कार्बन डायऑक्साईड सेल मेम्ब्रेन मधून जागा करत 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 बाहेर निघून जातं. राईट. सो इट डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी की ते परमिएबल आहे का नाहीये, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले अजून काय काय गोष्टी आहेत की जे ट्रान्सपोर्टला अलाउ करेल. राईट. So this we talked about the diffusion. Diffusion can be of smaller non-polar molecules which can easily cross the membrane. ठीक आहे. आता काही काही हे पार्टिकल्स किंवा काही काही सबस्टन्सेस जे असतात ते आरामात या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मधून नाही क्रॉस होऊ शकत. सो त्यांना काय लागतात, त्यांना काही प्रोटीन्स लागतात. त्यांना काही प्रोटीन्स लागतात की ते प्रोटीन्स त्यांना आर पार घेऊन जाऊ शकतात. ठीक आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही असं इमॅजिन करा की देयर इज अ रिव्हर, एक नदी आहे आणि आपल्याला एका तीरावरून दुसऱ्या तीरावर जायचं. ठीक आहे. काही लोक ज्यांना स्विमिंग येतं पोहत जातील, म्हणजे डिफ्युजन. काही लोक ज्यांना स्विमिंग येत नाही त्यांना नाव करावी लागेल, बोट करावी लागेल आणि त्या बोटीतून जातील. तर असे काही प्रोटीन्स आपल्याला या बायलेअर मध्ये दिसतात की हे बोटीसारखे ऍक्ट करतात, इकडनं तिकडे सबस्टन्सेस आर पार घेऊन जातात. So that mechanism which we are talking about next is called as facilitated diffusion. So let us see the facilitated diffusion now. आता अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगून ठेवते. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं जे स्ट्रक्चर आहे that you will be learning in the chapter किंवा you must have learned in the chapter cell the unit of life. त्याच्यामध्ये एकदा प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या प्रॉपर्टीज बघून घ्या काय आहेत त्या, तुम्हाला जास्त व्यवस्थित रिलेट पण करता येईल की जे मी तुम्हाला सांगते. ठीक आहे. त्याचे वेगवेगळे मॉडेल्स बघून घ्या. फ्लुइड मोझाईक मॉडेल, डॅनियल डॅव्हसन, रॉबर्टसन मॉडेल, ह्या 2-3 मॉडेल्सचा थोडा अभ्यास करून घ्या. सो दॅट ॲज अ होल तुमचा एक पर्टिक्युलर टॉपिक दोन्ही लेसन्स मधला कव्हर होऊन जातो. फाईन. सो लेट अस स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. Yes. Now, what is facilitated diffusion? Facilitated diffusion म्हणजे द डिफ्युजन विच इज फॅसिलिटेटेड. फॅसिलिटेटेडचा अर्थ काय होतो, विच इज हेल्प्ड बाय समवन. ठीक आहे. आता मी इकडे एक प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा डायग्राम काढते आहे. सी दिस इज अ बायलेयर. I am drawing one channel protein over here. I am drawing one more protein over here. Just थोड़ा सा शेड करते हैं.
Okay, so this is a phospholipid bilayer. हे जे मी प्रोटीन्स काढलेत येलो कलर, these are channel proteins. This is a carrier protein. ठीक है. Now, what is the meaning of facilitated diffusion? The facilitated diffusion is a diffusion which is facilitated by the proteins. Diffusion facilitated by proteins. Facilitated चा अर्थ होतो helped by proteins. आता कुठले कुठले मॉलिक्युल्स प्रोटीन्स घेऊन जातील. आता बघा आपण म्हटलं की ही बायलेयर आहे. ही बायलेयर हे लिपिड पार्ट हायड्रोफोबिक आहे. त्याच्यातून पोलर मॉलिक्युल्स जाऊ शकत नाही. म्हणजे कशाचं डिफ्युजन फॅसिलिटेट करावं लागेल, हेल्प करावं लागेल. सो डिफ्युजन ऑफ पोलर मॉलिक्युल्स, डिफ्युजन ऑफ पोलर मॉलिक्युल्स किंवा डिफ्युजन ऑफ आयन्स किंवा डिफ्युजन ऑफ वॉटर हॅज टू बी फॅसिलिटेटेड. म्हणजे कोणाच्या तरी मदतीनं या या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत आपल्याला फॅसिलिटेट करायचे डिफ्युजन. ठीक आहे. सो दिस इज फॅसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन्स. आता ह्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे प्रोटीन्स असतात जनरली, चॅनल प्रोटीन्स आणि कॅरियर प्रोटीन्स. आता चॅनल प्रोटीन काय करतील? हा, अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा की दिस फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन इज अ हायली स्पेसिफिक प्रोसेस. हायली स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का आपण म्हणतो याला? बिकॉज these proteins are specific to what components are going to travel. उगीच कोणाला पण घेऊन जाणार नाही, ये तू पण ये, तू पण ये, तू पण ये, असं नाही. इट इज व्हेरी स्पेसिफिक टू व्हॉट एव्हर इट इज गोइंग टू ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर. आता आपण असं म्हणूया की हा सेलचा इनर पार्ट आहे आणि हा जो आहे तो सेलचा आउटर पार्ट, म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आतला आणि बाहेरचा पार्ट. तर कुठली पण गोष्ट बाहेरून आत घ्यायची किंवा आतनं बाहेर घालवायची तर the transport is highly specific. Okay, plus it is occurring along the concentration gradient, along the concentration gradient. Along concentration gradient म्हणजे काय? From higher concentration to lower concentration असंच जाणार आहे. It is requiring concentration gradient but it cannot set up concentration gradient. ह्याचा अर्थ तो concentration gradient facilitated diffusion तयार करत नाहीये. concentration gradient असावा लागतो facilitated diffusion होण्याकरता. Then only the proteins will be able to transport the substances. ठीक आहे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, the transport saturates. Transport saturates. आता, what is the meaning of saturation? If these proteins are going to carry some substance. आता समजा विचार करा या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये हे दोन प्रोटीन्स काम करतात आणि एका वेळेला ते दोन्ही प्रोटीन्स एंगेज आहेत इन कॅरिंग द सबस्टन्सेस फ्रॉम हिअर अँड फ्रॉम वन एंड टू अनदर. At that time we say that the transport is saturating. ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात हे दोन्ही प्रोटीन्स एंगेज्ड आहेत इन द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ सबस्टन्सेस. ठीक आहे. नेक्स्ट, this transport, it can, since these are the proteins which are helping in the transport, it can get affected by the inhibitor, get affected by the inhibitor which react with protein side chains, inhibitor which react with protein side chains. आता हे प्रोटीन्सच आहेत. तर ह्या प्रोटीनच्या साइड चेनला, म्हणजे साइड चेन म्हणजे अमायनो ऍसिडचा जो आर ग्रुप असतो त्याला हे इनहिबिटर्स अटॅच करू शकतात आणि ट्रान्सपोर्ट थांबवू शकतो. सो इनहिबिट कॅन गेट अफेक्टेड बाय द इनहिबिटर. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. परत एकदा सांगते बघा, फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन म्हणजे डिफ्युजन which is facilitated or helped by the proteins like channel proteins किंवा carrier proteins.
हे काय करणार आहेत? These are going to bring about the diffusion of polar molecules, ions किंवा water. It is highly specific. It is along the concentration gradient. It is not able to set up the concentration gradient. The transport saturates and it is affected by the inhibitor which is going to react with the protein side chain. आता आपण हे बघणार आहोत की हे दोन प्रोटीन्स म्हणजे कॅरियर आणि चॅनल प्रोटीन एक्झॅक्टली काम कसे करतात. आता बघा हे चॅनल प्रोटीन्स जे आहेत त्याच्यामधून आता सम चॅनल प्रोटीन्स दीज आर व्हेरी स्पेसिफिक सो दे कॅन ब्रिंग इन द वॉटर. आता आपण म्हणू शकतो की वॉटर या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मधून वॉटर कसं ट्रान्सपोर्ट होईल. सो वॉटर कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड बाय दीज चॅनल प्रोटीन्स. चॅनल प्रोटीन्स कारण चॅनल प्रोटीन्स तर ओपन आहेत म्हणजे दीज आर ओपन चॅनल्स. कुठलाही म्हणजे स्पेसिफिक सबस्टन्स एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट कडे ट्रान्सपोर्ट करू शकतो. नाव water can be transported through channel proteins and specifically water is transported by bigger proteins which are called as porins. आता हे porins काय असतात? Porins are larger proteins which can make pores. Pores म्हणजे मोठे मोठे छिद्र, holes in the membrane of chloroplast. त्याच्यानंतर mitochondria as well as bacteria for transport of substances. ठीक आहे. आणि वॉटर ट्रान्सपोर्ट करणारा एक वेगळा पोरिन आहे which is called as aquaporin. Aquaporin या नावावरूनच आपल्याला कळतं aqua म्हणजे वॉटर and it is made up of 8 different types of porins. So हे एक गोष्ट लक्षात ठेवा. 8 पोरिन्सचा एक aquaporin होतो आणि aquaporin is helping in the transport of water. ठीक आहे. आता आपण बोलूया कॅरियर प्रोटीन बद्दल. हा आणि अजून एक गोष्ट जेव्हा वॉटरचं डिफ्युजन वॉटर इज अ स्पेशल वॉटर व्हेन इट इज डिफ्युजिंग थ्रू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्युजन ऑफ वॉटर वी कॉल इट ॲज ऑस्मॉसिस. आणि हे तुम्ही खूप वेळा केलंय यू हॅव डन इट इन केमिस्ट्री ऑल्सो. सो व्हॉट इज ऑस्मॉसिस? Osmosis is a special type of diffusion of water. So diffusion of water. कुठून कुठं? From the region of higher concentration. Higher concentration म्हणजे मी कशाचं higher concentration म्हणते? वॉटरचं higher concentration. Higher concentration of water to the region of lower concentration of water. म्हणजे higher water level to lower water level through a semi permeable membrane. Through a semi-permeable membrane is called as osmosis. ठीक है? Okay. आता we'll talk about this carrier protein. आता carrier protein वरती थोडंसं फोकस करूया. आता समजा सेलच्या बाहेर एखादा मॉलिक्यूल आहे असा आम्ही काढला एक मॉलिक्यूल आणि हा मॉलिक्यूल सेलला आणायचा आहे आतमध्ये आणायचा सेलला. तर हा कॅरियर प्रोटीन काय करतो? कॅरियर प्रोटीन विल टर्न अपसाइड डाऊन म्हणजे हा फक्त काय करेल? फ्लिप फ्लॉप म्हणजे अशी त्याची रोटेट करेल. जसं की इकडे मी तुम्हाला दाखवते हा असा. This carrier protein will rotate and it will bring this molecule inside. ठीक है? So for this movement the carrier protein does not require any energy. त्याला कुठल्याही एनर्जीची गरज भासत नाहीये. तो कॅरियर प्रोटीन काय करतोय? फक्त फ्लिप फ्लॉप होतोय म्हणजे फक्त उलटा होतोय. टर्निंग अपसाइड डाऊन अँड ब्रिंगिंग द मटेरियल इनसाइड द सेल. सो हे दोन्ही जे प्रोटीन्स आहेत हे फॅसिलिटेट करतात डिफ्युजनची प्रोसेस पण त्यांना एनर्जी लागत नाही. Am I clear? So this type of diffusion is called as facilitated diffusion. ठीक है? So we have talked about porins
minerals which are large protein हे तुम्ही लक्षात ठेवा because हा एक NCERT based बोलते म्हणजे जे काही मी सांगते सगळं NCERT based and it's very very important that you learn it. Alright. Now we will talk about the next means of transport, that is active transport. Active transport. Now, this active transport, as I have mentioned, active transport is a transport which requires energy, and that energy is spent in the form of ATP. So ATP energy is used. Active transport is brought about by the proteins, and these proteins are called as pumps. काय म्हणतात त्याला? Pumps. Pumps म्हणजे काय? जे प्रोटीन्स ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट मध्ये हेल्प करतात त्याला आपण म्हणतो पंप्स. Active transport mechanism takes place against the concentration gradient. Against concentration gradient. म्हणजे it is occurring from the region of lower concentration to the region of higher concentration. ठीक आहे. तर तुम्ही थोडंसं इमॅजिन करू शकता की आपण एखादा डोंगर चढतोय. तर मला सांगा डोंगर चढायला आपल्याला जास्त एनर्जी लागते का उतरायला आपल्याला जास्त एनर्जी लागते? ऑब्विसली डोंगर चढायला. म्हणजेच आपण लोअर टू हायर जातोय म्हणजे आपण एटीपी खर्च करतोय. बरोबर. तेच आपल्याला डोंगर उतरायला एनर्जी लागत नाही म्हणजे इट इज डाउन हिल फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट मध्ये एटीपी लागतात because we are going against the concentration gradient, lower concentration to higher concentration. ठीक आहे. आता मी इथे एक छोटासा तुम्हाला डायग्राम बनवून दाखवते ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टचा so that you understand. तर समजा हा एक प्रोटीन मी इथे काढला ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट साठी. तर हा प्रोटीन काय करणार आहे की समजा एखादं आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आयन कॉन्सन्ट्रेशन समजा आपण घेऊया K+ कारण इट्स अ बेस्ट एक्झाम्पल इज सोडियम पोटॅशियम पंप. So potassium ions are more in the outer side and they are less more in the inner side and their concentration is less on the outer side. पण सेलला नेहमी पोटॅशियम आयनची लेवल जास्त मेंटेन करावी लागते इंट्रासेल्युलरली बिकॉज पोटॅशियम इज द मोस्ट abundant intracellular cation. Most abundant intracellular cation. So potassium काय होतो बाहेरून लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन त्याला असं जायचंय. ओके पण जाता येत नाहीये कारण ऑब्विसली आतले पोटॅशियम आयन्स बाहेर जायचा प्रयत्न करतील. बरोबर. त्यामुळे हा जो प्रोटीन आहे हा काय करणार आहे इट इज गोइंग टू पंप. आणि यू नो फॉर व्हॉट इज पंप यूज. आपण पंपनी काय करतो शक्ती लावतो. बरोबर. सो हा पंप काय करतो पोटॅशियम आयन जे कमी आहेत त्यांना जबरदस्ती उचलतो आणि आत फेकतो आत टाकतो. दिस mechanism is called as active transport because potassium ions are actively pumped from the outer side to the inner side. Okay. So this is active transport. आता सोडियम पोटॅशियम पंप तुम्ही जास्त डिटेल्स मध्ये केलाही असेल. आय एम नॉट गोइंग टू गो टू द डिटेल्स की काय एक्झॅक्टली सोडियम किती येतात पोटॅशियम किती येतात. आय जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड पंप अँड ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. ओके. And now we will talk about the three types of passive transport mechanism which are antiport, symport and uniport. So let us talk about that. So what is the meaning of uniport? What is the meaning of symport?
And what is the meaning of antipode? आता समजा हा एक प्रोटीन आहे आणि हा एक मॉलिक्यूल आहे. या मॉलिक्यूलला हा प्रोटीन आत घेऊन येतो. दिस इज युनिपोर्ट म्हणजे वन मॉलिक्यूल ट्रॅव्हलिंग in one direction independent of the other, independent of the other. म्हणजे कुठले मॉलिक्युल्स येऊ किंवा न येऊ, हा एक मॉलिक्यूल त्याच्या ठराविक डायरेक्शन मध्ये जाणार म्हणजे जाणार थ्रू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ऑफकोर्स इकडे सगळीकडेच वी हॅव द फॉस्फोलिपिड बायलेयर. दिस इज युनिपोर्ट. आता सिम्पोर्ट म्हणजे काय? सिम म्हणजे दोन दोन मॉलिक्युल्स. आता जेव्हा दोन मॉलिक्युल्स आहेत, दोन वेगवेगळे मॉलिक्युल्स आहेत, हा एक मॉलिक्यूल आहे आणि हा एक मॉलिक्यूल, हे दोघही जण एका प्रोटीनला पकडतात आणि एकाच डायरेक्शन मध्ये जेव्हा मूव्ह होतात. बट दिस mechanism is called as symport. So when two molecules are moving in the same direction together, एकत्र दोघे जण एकत्र एका बोटीतून चालले, this mechanism we call it as symport. आता अँटीपोर्ट. अँटीपोर्ट मध्ये कसं होतं, हा एक प्रोटीन आहे, एका वेळेला एका मॉलिक्यूलला एका डायरेक्शन मध्ये घेऊन चाललाय आणि दुसऱ्या मॉलिक्यूलला दुसऱ्या डायरेक्शन मध्ये घेऊन चाललाय. So those two molecules are moving in opposite direction. So two molecules are moving in opposite direction but simultaneously. एकाच वेळेला एक मॉलिक्यूल आत चाललाय, दुसरा मॉलिक्यूल बाहेर चाललाय, त्या मेकॅनिझमला आपण म्हणणार आहोत अँटीपोर्ट. ठीक आहे. सो दिस वॉज अबाउट द ट्रान्सपोर्ट इन प्लांट्स. मी तुम्हाला सगळ्या ट्रान्सपोर्टच्या मेकॅनिझम सांगितल्या. आता आपण काय करणार आहोत, वी आर गोइंग टू डिफरन्शिएट बिटवीन ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन आणि डिफ्युजन. सो लेट अस अंडरस्टँड द डिफरन्स. So what is the difference between diffusion, between facilitated diffusion and active transport? The first, does movement occur along the concentration gradient? सांगा बरं, डिफ्युजन मध्ये along the concentration gradient movement होते का? तर हो, from higher to lower. फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन मध्ये yes, from higher to lower. ऍक्टिव्ह मध्ये उलटी होते, lower concentration to higher concentration. So no, it does not occur along the concentration gradient. Second, ATP is required. No, डिफ्युजनला नाही लागत, फॅसिलिटेटेडला पण नाही लागत, पण ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टला मात्र एटीपी लागतो. ट्रान्सपोर्ट सॅच्युरेट्स. ट्रान्सपोर्ट सॅच्युरेशनचा काहीच प्रश्न नाही डिफ्युजन मध्ये, बिकॉज मॉलिक्युल्स आर रॅन्डमली मुव्हिंग. सो ट्रान्सपोर्ट सॅच्युरेट होतो का? नाही. फॅसिलिटेटेड मध्ये येस, कारण प्रोटीन्सच त्यांना इकडे तिकडे घेऊन जातात. आणि ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट मध्ये पण येस, द ट्रान्सपोर्ट इज गेटिंग सॅच्युरेटेड. Is it affected by inhibitor? Affected by inhibitor? No. Facilitated diffusion? Yes, it is affected by inhibitor. Active transport also? Yes, it is facilitated by the inhibitor. Okay. Then
Okay, so one more point is there. Actually, I don't remember it right now, but you will come across it in the textbook. So just look into it. So these are the different mechanisms of transport in the plants. Diffusion along the concentration gradient, ATP नाही लागत, facilitated ला पण नाही लागत, active ला लागतो. ट्रान्सपोर्ट सॅच्युरेट डिफ्युजन मध्ये होत नाही, फॅसिलिटेटेड मध्ये होतो, ऍक्टिव्ह मध्ये होतो. अफेक्टेड बाय इनहिबिटर डिफ्युजन नाही अफेक्ट होत, फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन अफेक्ट होतो आणि ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट अफेक्ट होतो. ठीक आहे. सो विथ दिस वी हॅव फिनिश्ड विथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रान्सपोर्ट इन प्लांट्स. सो तुम्ही काय करा आता, नोट्स काढा त्याच्या, इथपर्यंत लिहून घ्या ट्रान्सपोर्ट, आणि नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण पुढचा पार्ट बघणार आहोत ह्याच्या पुढचा, की ऑस्मॉसिस, डिफ्युजन आणि अजून पुढचे पुढचे काही टर्म्स बघणार आहे. ठीक आहे. इफ यू हॅव एनी डाउट्स यू कॅन फील फ्री टू आस्क मी. Please see that you are completing your notes and properly reading it and solving the MCQs. Okay, we can take the test soon